विवरण खोलना सारे में। चलो नंबर पढ़ो, 1 तो लेके 7 तक पढ़ा। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अंत यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आमेन। ताजे वचन विच की दस्या कि ਅਸੀਂ आज्ञाकारी करनी आ, हरेक दी आज्ञाकारी करनी, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर ने जिन्हों अधिकार दिता आ, परमेश्वर ने कुछ अधिकार ठहराए हैं, सानू उन्हां दी क्या रिस्पैक्ट करनी चाहिए आ। वचन कहता ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸकीਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, क्योंकि वह परमेश्वर के ठहराए हुए। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। कहते जेड़ा उन्हां अधिकारियों की रिस्पैक्ट नहीं करता, जां सानू जो भी साडे सिर उत्ते परमेश्वर ने अधिकारी लोग ठहराए हो, कोई भी हो सकता है, जे असीं उन्हां दी रिस्पैक्ट नहीं करते, असीं उन्हां दा आदर नहीं करते, जो सानू कहते आ असीं ओह नहीं मानते, तां की हुंदा असीं परमेश्वर दी विधि दा सामना करदे हां। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ रूल बनाए हुए जेड़े आज्ञा दी उल्लंघना करते हैं उन्होंने की परमेश्वर की सजा भी मिलूगी। हालेलुया। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हाँ देखो जी पुलिस सियासी पुलिस चंगे काम करने कभी नहीं करते, पर जो असं माड़ा काम करते सू जल्दी पुलिस का डर पै जाता। तो कितने ना कितने जोड़े इदा के परमेश्वर ने अधिकारी नियुक्त किए गया तो साढ़े चंगे लिए देखते कि असीं चोरी ना करिए, असीं कुछ गलत काम ना करिए। जो साढ़े को कोई गलत काम होता असीं उदों पुलिस का डरते हैं। कदे भी जो असीं चंगा काम करके निकलांगे कोई भी बंदा कदे भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं डर सकता। जो साढ़े को ब्लैक मनी होगी असीं काला धन छुपा के रखा होगा, असीं इनकम टैक्स वालों तो उदों डरते हैं। जो साढ़े को अपना पैसा साडी मेहनत साडी कमाई ना होंदा आ असीं कदे भी नहीं डरते। परमेश्वर की कहता जिहड़े अधिकारी ठहराए गए आ तुहाडे भले लिए ठहराए गए आ कि तुसीं चंगा काम करदे हो, तुसीं उन्हां तों कदी नहीं डरदे। जे तुहाडा माड़ा काम हुंदा तुसीं गुनाह कीता हुंदा कुछ गलत काम कीता हुंदा असीं उदों उन्हां तों डरदे हां। हालेलुया। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, इससे उसकी और से तेरी सराहना होगी। कहता जे तू चाहता है तेनों का कोई डर ना होवे और तेनों कुछ कहन ना तो चंगे काम कर। जब असीं चंगे काम करांगे कोई भी इदां दा बेवकूफ इंसान नहीं हुंदागा जिहड़ा सानूं आके बिना मतलब तो बोल जावे। बोलदा सानूं कोई भी इंसान कदों आ जदों साडे तो कोई गलती हुंदी आ, साडा कोई दोष पाया जांदा, साडे ते उदों कोई बोलदा है जदों असीं चंगे काम करदे हां। असीं सारे नाल वधिया बोलदे चलदे कोई भी आके सानूं कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। जे सानूं कोई गलत बोलदा है दैट मीन साडे उत्ते कोई ना कोई गलती होई हुंदी है। हालेलुया। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, कहते जे तुसीं गलत करदे हो तां डरो, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ की भी नहीं परमेश्वर का सेवक है, उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। कहना जेड़े उन्होंने ठहराए आ वो कादे लई आ, व्यर्थ लई नहीं कि वैसे तुसीं खड़े हो। वो अधिकार क्यों दिते गए कि जे असीं कुछ गलत काम करिए उन्होंने अनुसार ही सानूं सज़ा मिले। जो सानूं सज़ा मिलदी किसी काम की वो असीं गलती या गुनाह असीं करो तो दो बार सोचदे हां
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਆ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੌਬ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀ ਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂਨੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਆਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਜਾਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ 10 ਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੈਨ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ 5। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसीलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों के आमने सामने बातें की, उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव और घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। किसी दूसरे को परमेश्वर न मानना, कहने ना तो कोई मूर्ति खोद के बनाना, जिदा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ना कि इन्होंने चीज़ों ने परमेश्वर को बनाया है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ परमेश्वर ने बनाई है वो चीज़ दोबारा परमेश्वर को नहीं बना सकती। तो जिहड़ी चीज़ां परमेश्वर ने बनाई ने असीं उहदी आराधना करनी, असीं जिंदे परमेश्वर की आराधना करनी, ना कि जिहड़ियां पत्थर दीयां मूरतां इंसान के द्वारा बनाई गई असीं उन्हां दी आराधना करिए। हालेलुया। आगे बढ़न दी उम्मीद तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। कहते तुसीं अपने यहोवा दा नाम व्यर्थ ना लियो। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि जो कहते ना सू वैसे कुछ फील हो वैसे कहते नहीं परमेश्वर ने कहा वा, तो चीज़ पूरी नहीं होती, वो चीज़ कभी पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जी चीज़ परमेश्वर सानू कहूगा वो 101% है कि पूरी होगी। जो चीज़ पूरी नहीं हो रही दैट मीन वो साडे मन की कल्पना आ। प्रभु कहना चलो मैं कहूँगा, प्रभु कहना मैं 2-3 सबूत दिना आ, वो 2-3 बंदियां के राही गल करता जो साडे परमेश्वर गल करता है। परमेश्वर कहता मेरा नाम कदे भी व्यर्थ ना हो, कि यही सानू यहोवा ने कहा जब असीं व्यर्थ रहने तो असीं परमेश्वर का सामना करते हैं। तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी बाकी को कामकाज करना, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटा। जो 7वां दिन है वो असीं परमेश्वर को देना है। असीं 6 दिन अपना काम करना, पर जो 7वां दिन असीं परमेश्वर ही ठहराया गया। वचन कहता ना तो जब तू काम करे, ना तेरी बच्ची, ना कोई तेरा दास तेरी दासी, वो कोई भी काम ना कर, पर विश्राम दिन में दिया संडे दिन में दिया पवित्र करना, क्यों क्योंकि उसमें यहोवा का नाम है। कहते जिद्दां तेरा परमेश्वर तुहानूं मिस्र की गुलामी विचों छुड़ा लिया सी, वो चाहुंदा है कि असीं उहदी महिमा करिए। जिद्दां हुण साडे भी लाइफ विच बहुत सारी गुलामियां सी, बहुत सारे बंधन सी, बहुत सारी बीमारियां सी, किसी का कर्जा सी, किसी का नशा सी। हर बंदे भी जिद्दां मिस्र की गुलामी तो परमेश्वर इजराइल नूं छुड़ा के लाया सी, उसे तरह परमेश्वर ने सानूं भी साडी गुलामियां तो साडे बंधनां तो भी छुड़ा के बाहर लिआंदा आ। तो परमेश्वर की चाहुंदा जिहड़ियां भी गुलामियां तो जिहड़े तुहाडी जंजीरां तो तुहानूं छुड़ाया आ, तुसीं ओहदे ते ही आ मेरी महिमा करो। हालेलुया। अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, और ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधों का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर किया पूरा चलना है। तुसीं हत्या नहीं करनी, तुसीं व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी। जिथे तुहानूं लगदा है कि तुसीं श्योर नहीं है, तुहानूं सच नहीं पता, कदे भी झूठी गवाही ना दिओ, क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा झूठ बोलदा है उहनां तों नफरत करदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जिवें तुहानूं 10 आज्ञावां दित्तियां तां 9 वाला स्वर्ग जाऊगा। परमेश्वर ने क्या सारियां आज्ञा विच की वफादार रहो। जे तुसीं फेल होने मान लो तुसीं 33% तुहानूं चाहिए आ, जे तुसीं 30 भी गल 31 भी गल तुसीं फेल ही गिणे जाना है। ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਈ ਨਾ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर के राज में परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करूँगा। तो असीं ये देखना है कि परमेश्वर असीं हॉली स्पिरिट नाल भरदे पए हां, कि इहदा नहीं कि असीं इत्थे भरदे ते घर जाके खाली हो जांदे हां। असीं परमेश्वर की आत्मा नाल भरना ही नहीं ना, उहनूं अपने अंदर समाउणा भी आ। जदों परमेश्वर दा आत्मा साडे अंदर ठहर जाऊगा ना
ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਗਿਆ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 9 ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਮੈਨ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।